सत श्री अकाल वेख रहे हो तुसी अजीत वैब टीवी। मैं हां नीलम सैनी। खबरां दी बुलेटिन दी शुरुआत तो पहला नजर मार लैंदे हां चौणवीआं खबरां ते। भलके तो शुरू होवेगी श्री हेमकुंड साहब दी यात्रा। खेती कानूनां दे विरोध दे विच सुखबीर अते हरसिमरत समेत अकाली आगूआं ने दित्तियां गिरफ्तारियां। मोती महल गेट ते पहुंचे अध्यापकां ते लाठीचार्ज। फिरोजपुर अते तरनतारन च शराब तस्करां खिलाफ हल्ला बोल, चालू पट्ठियां फड़ियां। अटारी वाघा सरहद ते 300 लोकां नूं परेड देखण दी मिली इजाजत। अते हुण खबरां दा विस्तार। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 18 सितंबर तो शुरू होएगी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने ऐलान कर दिता है। ट्रस्ट वालों दस्सिया गया है कि यात्रा दौरान एक दिन दे विच सिर्फ 1000 श्रद्धालुआं नूं दर्शन करन दी आग्या होवेगी। इस दे नाल ही श्रद्धालुआं दी इह शर्त रखी गई है कि RT-PCR की नैगेटिव रिपोर्ट 72 घंटिया तो वध पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह उन्हां लोकां लई जरूरी है जिन्हां नूं पूरी तरह टीका नहीं लगाया गया है। उक्त जानकारी श्री हेमकुंड साहब ट्रस्ट के उप प्रधान नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने दी है। जिक्र है कि कोविड वायरस के चलदियां श्री हेमकुंड साहब की यात्रा रद्द की हुई सी। 3 खेती कानूनों के विरोध दे विच श्रोमणी अकाली दल ने अज का दिन काला दिवस वजों मनाया। अकाली दल के वर्करां ते आगुआं ने गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब तो संसद भवन तक रोस मार्च कढ़िया। इस मार्च दे विच अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अते बिक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने श्रोमणी अकाली दे 24 सीनियर आगुआं नूं हिरासत दे विच ले लिया। इस तो पहला सुखबीर सिंह बादल अते बीबी हरसिमरत कौर बादल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे नतमस्तक होए अते अरदास तो बाद श्रोमणी अकाली दल वालों संसद वल रोस मार्च शुरू किया। इस दे विच वड्डी गिणती विच अकाली वर्करां अते आगुआं ने शमूलियत की सी। उत्थे इस दौरान सुखबीर सिंह बादल, बीबी हरसिमरत कौर बादल अते बिक्रम मजीठिया वालों कहा गया कि केंद्र सरकार नूं अपनी जिद छड्ड देनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने संबोधन करते हुए कहा कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दी पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल नूं सत्ता दी भुख नहीं है। जेकर सत्ता दी भुख होंदी तां रातां जेलां दे विच ना कटदे। श्रोमणी अकाली दल पंजाब, पंजाबी अते पंजाबीयत दी पार्टी है। उन्होंने कहा कि पंजाब च कदे भी खेती कानून लागू नहीं होणगे। बड़े दुख ना कहना पैंदा कि मोदी सरकार ने ते हरियाणा की सरकार ने पूरी रात नाके ला के साडे वर्करां नूं रोकिया, लाठीचार्ज कीते, साडियां गड्डियां तोड़ एक पीसफुल प्रोटेस्ट नूं रोकन करके असीं क्या सी जिम्मेवारी लीती पीसफुल। तुसीं देखो भावें हज़ारां लोग आए हैं पर सारे पीसफुल है। एग्जाम्पल है क्योंकि असी अमन शांति चाहते हैं। पर मैं मोदी साहब को अज सुनेहा देने वास्ते पंजाब के लोग आए हैं कि पूरा पंजाब नहीं पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ होया बैठा है। जे तुसी नहीं मोड़ोगे काले कानून वापस लाओगे फिर कल्ले देख लो 3 साल रह गए उसदे बाद तो थोनू करना पैना क्योंकि थोनू लाया जाना पैना। काले कानूनों के खिलाफ जहाँ श्रोमणी अकाली दल ने जिस आज 1 साल पूरा हुआ है, जब इसको जोर और जबर के साथ पार्लियामेंट में पास किया गया तो हमने अपना सबसे पुराना नाता भी छोड़ा, मंत्रिमंडल भी छोड़ा और 1 साल से हम किसानों के साथ खड़े होकर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम शांतमयी तरीके से देश की आत्मा को जगाने आए हैं और किसानी मूवमेंट को, आंदोलन को बल देने के लिए आए हैं। और ये जो केंद्र की सरकार है इनकी सोई हुई मरी हुई आत्मा को जगाने आए हैं कि 700 किसान शहीद हो गए हैं, साल भर से बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर में। ना दिल्ली सरकार उनकी परवाह कर रही है, ना केंद्र की सरकार परवाह कर रही है और ना ही पंजाब की चुनी हुई सरकार उन किसानों की परवाह कर रही है। आज श्रोमणी अकाली दल उनके साथ खड़े होकर उनके आंदोलन को बल देने के लिए और काले कानून रद्द कराने के लिए अमन शांति और अमन के तरीके से वो हर तरीके का हथकंडा अपनाएगा, हर हीला अपनाएगा ये काले कानून वापस कराने के लिए। NSQF अध्यापक यूनियन जथेबंदी वालों किए जा रहे संघर्ष के 100वें दिन गुप्त एक्शन के सदे ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोती महल का घेराव करन पहुंचे अध्यापकों की पुलिस ने कुटमार की।
इस मौके अध्यापकों की घेराबंदी करदियां वड्डी गिणती दे विच तैनात पुलिस फोर्स ने अध्यापकों नूं अगे वधण तो रोकिया, पर बावजूद उसके पुलिस वालों लगाए गए बैरीकेड तोड़ के अध्यापक मोती महल के गेट अगे पहुंच गए। अध्यापकों नूं अगे वधण तो रोकण दे लई पुलिस वालों लाठीचार्ज भी किया गया। इत्थों तक कि वड्डी गिणती विच अध्यापक हिरासत विच भी लै गए। अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस दौरान पुलिस ने अध्यापकों को रोकने लई खिंचतू भी की। इत्थों तक महिला अध्यापकों के नाल दुर्व्यवहार भी किया गया। अध्यापक जथेबंदी के प्रधान राय साहब सिंह बराड़ ने कहा कि जथेबंदी के संघर्ष नूं 100 दिन पूरे हो गए ने, पर सरकार जागण का नाम नहीं लै रही। NSQ वोकेशनल अध्यापक यूनियन पंजाब ਉਹ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 101 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 101 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 101 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰਾ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਝੱਗੇ ਤੱਕ ਪਾੜਤੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਕ ਲਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀਆਂ, 21,000 ਲੀਟਰ ਲਾਣ, 150 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस संबंधी जानकारी दिंदे एक्साइज विभाग जीरा के इंस्पैक्टर गुरबख्श सिंह ने दस्सिया है कि सूचना मिली सी कि हरीके मंड खेतर विच नजायज़ शराब का धंधा चल रहा है, जिसते अज सवेरे लगभग 10 बजे तो शाम 4 बजे तक तलाशी अभियान चलाया गया ते हरीके झील के मरड़ अते कीड़ियां खेतर का लगभग 8 किलोमीटर एरिया खंगालिया गया, जिस तो बाद ये बरामदगी हुई। ਅੱਜ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਰੇਡ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਡਰਮ ਤੇ 2 ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ 8 ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ 150 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 21,000 ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੜ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਏਰੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अटारी वाघा सरहद ते 300 लोगों को परेड देखने की इजाजत मिल गई है। दस दिए कि कोविड वायरस करके करीब 1.5 साल तक बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी दे विच दर्शकों के जाण ते पाबंदी सी। हुण खबर आई है कि अज तो 300 लोगों को परेड देखने का मौका मिलेगा। सब कुछ आम होने ते गिणती वधाई जाएगी। भारत ने दरअसल लोगों की आवाजाही लई अटारी सरहद बंद की हुई सी, पर अटारी सरहद नूं विचकार फसे लोगों को छडाउण लई खोलिया गया। कोरोना की पहली लहर के समय तो करतारपुर लांघा भी बंद है। दस दी कि संयुक्त चैक पोस्ट अटारी ते बनी दर्शन गैलरी दे विच लगभग 25,000 दर्शकों के बैठण का प्रबंध है। जो असीं पहलां दी गल करिए तो हर रोज़ 15 तो 20,000 दर्शक बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी देखण जांदे सी। देश विदेश तो आउण वाले सैलानी इस दे शुरू होण दी बेसब्री नाल उड़ीक कर रहे सी। सैलानियों की एंट्री लई की प्रबंध कीते जाणगे इस बारे विचार वटांदरा फिलहाल किया जा रहा है तां जो भीड़ इकट्ठी ना हो सके। ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ BSF ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦਾ 150 ਦੀ ਤੇ 300 ਦੀ ਬਾਹਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 25,000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੌਰ ਤੇ 101 mm ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 113 mm ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਊਡ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਜੇ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟਿਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਬਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। मेरी तारीख थी और पिछली बार भी आपको याद है कि मैं हाजिर हुआ था माननीय न्यायालय के सामने और आज जो पेशी थी उसमें अगली तारीख 1 अक्टूबर की लगी है। तो अभी ये केस चल रहा है, न्यायालय का फैसला जो भी आएगा उसे मैं स्वीकार करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सच की जीत होगी। सर ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? भाई ये लोग तो मिले हुए थे उस वक्त जब ये काला कानून बन रहा था, उस वक्त ये लोग मिले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनकी जानकारी में ये बिल बना। और आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से याद होगा कि मुझे पार्लियामेंट में सस्पेंड किया गया था, मैंने इस बिल का विरोध किया था, मैंने माइक तोड़ी थी तो मुझे निलंबित किया गया। मैंने कहा जो सरकार किसानों की हड्डियां तोड़ रही है उसके खिलाफ अगर मैंने माइक तोड़ा है तो कुछ गलत नहीं किया है। अपनी बात मनवाने के लिए कई बार आपको आउट ऑफ द वे जाके अपना विरोध दर्ज कराना पड़ता है। आज तीनों काले कानून से न सिर्फ पंजाब
बल्कि पूरे देश का किसान बर्बाद हो चुका है। 10 महीने से किसान सड़कों पर है। 650 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडा कहा जाता है। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति एहसानमंद रहते हैं, उसकी वफादारी करते हैं। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानवरों से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि वो अपने ही अन्नदाता को मवाली कह रहे हैं? ये उनको सोचना चाहिए। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਰਸਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਚੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੀ, 5 ਮੇਲ ਨੇ ਤੇ 3 ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਆ ਔਰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੜੇ ਆ? ਇਹ ਬਸ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਤਰਸਦਾਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਸਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਤਰਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਮੋਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 516 ਸੀ। 516 ਪੋਸਟਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ 516 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 87 ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 170 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 87 ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 170 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 15,000 ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ।
किसान संघर्ष कमेटी पंजाब शाखा बटाला वालों विशेष मीटिंग अज की गई, जिस दे विच कमेटी आगू मनबीर सिंह रंधावा, साहबजीत सिंह, गुरपिंदर सिंह शामपुरा, गुरबिंदर सिंह चौली, कुलबिंदर सिंह गौंसपुरा, सुखबिंदर सिंह ने दस्सिया है कि खेती कानूनां दे विरोध वच्चों संयुक्त किसान मोर्चे वालों 27 सितंबर नूं भारत बंद दा सद्दा दिता गया है। उन्होंने कहा कि इस सद्दे नूं कामयाब बनाउण दे लई समूह किसान, आड़ती, व्यापारी, मजदूर, दुकानदार, मुलाजम समेत हरेक वर्ग के लोग 27 सितंबर नूं स्थानक गांधी चौक विखे सवेरे 10:30 बजे दिते जा रहे रोज़ धरने दे विच शामिल हो के अपनी एकता का सबूत देण। उन्होंने कहा कि किसानी संघर्ष नूं 1 साल पूरा होने वाला है, पर केंद्र सरकार दे अड़ियल वतीरे करके किसानां विच भारी रोस पाया जा रहा है अते किसान जद तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे उदों तक संघर्ष जारी रखणगे। उन्होंने भारत बंद सद्दे नूं कामयाब होण दे लई हरेक वर्ग के लोकां नूं शामिल होण दी अपील कीती है। संयुक्त मोर्चा वालों जो दिल्ली तो काल आई है जी भारत बंद की 27 तरीक की, उहदे बारे अज इत्थे इकत्तरता होई है और गांधी चौक दे विच आपां रोस मार्च जिहड़ा वो करना है और सारी संगत नूं बेनती आ कि उस दिन आपो अपना फर्ज समझदे होए गांधी चौक विच पहुंचो। ये ना कोई समझे भी मैनूं मैसेज नहीं मिलिया, फलाणे दा मैसेज नहीं मैनूं आया। ये मैसेज सारा जिहड़ा संयुक्त मोर्चे दिल्ली वालों आ और हर किसी किसान वास्ते, मजदूर वास्ते, सारिਆਂ वास्ते, जिन्ने भी व्यापारी आ सारिਆਂ वास्ते आ। सारे उस दिन तगड़े होकर पहुंचो और एक बार दिल्ली सरकार को पता लग जाए कि अज जिहड़ा भारत बंद होया उन्होंने तगड़ा हंगारा पंजाब दे विचों मिलिया। सो अजीत वैब टीवी दे विच बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही। अपडेट्स लई तुसीं लगातार वेखदे रहो अजीत वैब टीवी। धन्यवाद।